یہاں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن سے متعلق سماعت ہوئی ہے۔ حمزہ شہباز اور پرویز الہی ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آئین رن اپ الیکشن کا آپشن فراہم کرتا ہے، 17 جولائی کا انتظار کرنا لازمی نہیں۔ اس کیس کا کب تک کوئی فیصلہ متوقع ہے، یہ جان لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے نوید اکبر۔ نوید اکبر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت پی ٹی آئی اور مسلم نون کے وکلاء کے درمیان ایک اتفاق ہو گیا ہے، جس میں پی ٹی آئی نے یہ تسلیم کر لیا ہے۔ بابر اعوان نے بتایا ہے عدالت کے اندر کہ پی ٹی آئی نے تسلیم کر لیا ہے عمران خان صاحب نے کہ جو حمزہ شہباز ہیں وہ 17 جولائی تک وزیر اعلیٰ رہ سکتے ہیں، ہمیں یہ قبول ہے، لیکن 17 جولائی کے بعد جو ہے وہ شفاف الیکشن ہوگا اور اس دوران جو نوٹیفیکیشن ہے جو مخصوص نشستوں کا وہ بھی ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی جو رن آف الیکشن ہے وہ بھی اس کے بعد ہوگا، اور ضمنی الیکشن کے نتائج جو ہیں اس کے بعد جو لوگ منتخب ہو کر آئیں گے وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ تو اس طرح سے یہ کسی حد تک جو ہے اتفاق کی طرف جا رہی ہے، بڑھ رہی ہے عدالت۔ اس وقت اس سے پہلے جو ہے عدالت نے تیسری دفعہ جو ہے سماعت میں آدھے گھنٹے کا وقفہ دیا تھا اور پی ٹی آئی کے وکلاء کو کہا تھا کہ وہ جا کے اپنی قیادت سے مشاورت کر لیں، کیونکہ سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے حمزہ شہباز اور پرویز الہی کو بھی سنا گیا تھا لاہور رجسٹری سے سپریم کورٹ کی، اور ان سے بھی مشاورت کی تھی سپریم کورٹ نے، اور سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ وہ چاہ رہی ہے کہ کسی حد تک یہ معاملہ جو ہے یہ مشاورت سے حل کر لیا جائے، تاکہ جو صوبے میں کوئی آئینی بحران بھی پیدا نہ ہو اور صوبے کے جو انتظامی امور ہیں وہ احسن طریقے سے چلائے جا سکیں۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ دونوں فریقین جو ہیں، بلکہ تینوں فریقین، ایک فریق جو ہے مسلم نون حمزہ شہباز کے وکلاء ہیں، دوسرے فریق جو ہے پرویز الہی کے وکلاء، اور تیسرا فریق جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں، جو پی ٹی آئی پنجاب کی صدر ہیں ان کی طرف سے جو نامزد کیے گئے تھے، جو قائد حزب اختلاف کی طرف سے پنجاب اسمبلی کے۔ اس طرح تینوں فریقین کی طرف بار بار سنا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے مختلف آپشن بھی دیے گئے۔ یہ آپشن بھی دیا گیا تھا کہ اگر کسی اس کے اوپر اتفاق نہیں ہوتا پھر رن آف الیکشن جو ہے وہ بالکل آئینی میں اس کی گنجائش ہے، آئین کا حصہ ہے، اور 3 دن کا ٹائم دے کے رن آف الیکشن کرا دیا جائے۔ تاہم اب جبکہ اتفاق ہو گیا ہے تو زیادہ امکان یہ ہے کہ کچھ دیر تک جو سماعت ہے وہ مکمل ہو جائے گی، اور جس کے بعد جو فاضل بینچ ہے وہ اپنا جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا اور جو بھی اس کے وہ سنائے گی اور بتا دے گی کہ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہے اور آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے حوالے سے، وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے، ضمنی انتخابات کے حوالے سے، اور جو مخصوص نشستیں ان کے حوالے سے۔ تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کچھ دیر ٹھیک ہے۔ نوید اکبر، یہ آگاہ کر دیجیے گا کہ ابھی کیا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ باقی جو چیزیں تھی وہ ایز اٹ از رہیں گی، جیسے پہلے بتایا گیا تھا کہ ڈپٹی کے ہی صدارت میں یہ اجلاس بلایا جائے گا، اور آگے ساری چیزیں جو فالو ہونی تھی کہ پہلے کاؤنٹ ہوگا، اس کے بعد ایک پول ہوگا، اور اگر اس میں بھی 186 کا حصہ نہیں عبور ہوتا یا وہاں تک کوئی بھی پارٹی نہیں پہنچ پاتی تو پھر ایک سیکنڈ پول ہوگا، تو یہی فالو کیا جائے گا، یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، یا اس میں بھی کچھ چینجز آ سکتے ہیں؟ جی بالکل، ابھی تک تو ایک ہی نقطے کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ اسمبلی کا اجلاس کیا اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور کون جو ہے وزیر اعلیٰ کے الیکشن تک، کون جو ہے اس تک وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھال لے گا۔ پنجاب میں تو وہ معاملہ اب کسی حد تک جو ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ حل ہو گیا ہے، کہ پی ٹی آئی اور عمران خان نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ حمزہ شہباز ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے پنجاب کے اس حد تک جب تک کہ الیکشن ہوتا ہے دوبارہ وزیر اعلیٰ کا، اور اس کے لیے جو 17 جولائی کو 20 اسمبلی کی پنجاب اسمبلی کی 20 سیٹ نشستوں پر جو الیکشن ہو رہے ہیں اس سے منتخب جو اراکین ہوں گے ان کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اس کے 3 سے 4 دن بعد جو ہے اس کے الیکشن کروایا جائے گا، رن آف الیکشن، وہی اس میں 186 کا اگر حصہ کوئی بھی کراس نہیں کر سکے گا تو رن آف الیکشن ہوگا، اور اس الیکشن میں جس امیدوار کو زیادہ ووٹ ملیں گے وہ جو ہے پنجاب کا آئندہ وزیر اعلیٰ ہوگا، کیونکہ پرویز الہی جو اسپیکر پنجاب اسمبلی میں خود امیدوار ہے وزارت اعلیٰ کے پہلے سے، تو اس لیے ڈپٹی اسپیکر ہی اس کا الیکشن کروائیں گے۔ تاہم مزید تفصیلات کے لیے ہمیں ابھی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ ابھی اس حوالے سے سماعت جاری ہے، سماعت میں تمام معاملات جو ہیں اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جزیات ہیں اس کو طے کیا جائے گا، اور بعض رائے یہ بھی کہہ کے ہو سکتے ہیں کہ کچھ 2 یا 3 گھنٹے کے لیے سپریم کورٹ اپنا فیصلہ جو ہے وہ ریزرو کر لے اور اس کے بعد فیصلہ سنائے، اور ایک یہ بھی امکان ہے کہ فوری طور پر ہی فیصلہ سنا دیا جائے۔ تو اس کے لیے ابھی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، سماعت کا سلسلہ جاری ہے،
फरीकैन के जो वकला हैं वो अपनी जो दलाइल हैं वो दे रहे हैं और कानूनी पहलुओं से आगाह कर रहे हैं। और यकीनन ये तो सियासी पहलू हैं जो मुशावरत वाले मामला हैं, लेकिन इसके आईनी और कानूनी पहलू क्या है सुप्रीम कोर्ट जब अपना फैसला देगी उसमें सुप्रीम कोर्ट को आईनी और कानूनी जो तौजीहात हैं जो उसकी है वो भी अपने फैसले में देना ही है। और उसमें जो भी पंजाब लाहौर का हाई कोर्ट का जो फैसला है उसमें जो भी तब्दीलियाँ की जाएंगी उसको जो अगर उस फैसले को सेट असाइड किया जाए तो उसके बारे में भी वजूहात जो है वो यकीन अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट बताएगी। अच्छा नवीद, जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने जो है वो आमादगी जाहिर की है कि हाँ जो है वो आगे जब तक इंतखाब नहीं होता तब तक जो है वो हमजा शहबाज वज़ीर आला रहे। क्या इसी बात के ऊपर, इसी फैसले के ऊपर जो है वो दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिनको इस पर काफी कंसर्न्स थे, क्या उन्होंने भी आमादगी जाहिर की है? जी देखें, वज़ीर आला के जो उम्मीदवार हैं और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही वो तो पहले ही इस हवाले से जो है अपना इंदिया दे चुके थे और उनके वकील ने अदालत में कह दिया था कि चौधरी परवेज इलाही जो है वो हमजा शहबाज को वज़ीर आला उस वक्त तक मानने को तैयार है अगर इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर तरीके से करवाया जाता है और ये कि कोई इंतकामी कार्रवाई ना करे वज़ीर आला हमजा शहबाज बतौर वज़ीर आला। और इस हवाले से जो जब लाहौर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की लाहौर में जो रजिस्ट्री है उसमें जब वीडियो लिंक के जरिए दोनों को लिया गया, हमजा शहबाज को और परवेज इलाही को, तो उसमें भी इस बात के ऊपर परवेज इलाही किसी हद तक मुतफिक नजर आ रहे थे। ताहम उस वक्त जो है पीटीआई के वकील बाबर अवान उनकी तरफ से तशवीश का इजहार किया गया था, कंसर्न शो किया गया था कि हमें वज़ीर आला के तौर पर एक दिन के लिए भी हमजा शहबाज जो है वो कबूल नहीं है। लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त 30 मिनट का वक्फा किया था, उनसे कहा था कि अपनी क़यादत से आप मशवरा कर लें। और क़यादत से मशवरे के बाद जब दोबारा समाअत शुरू हुई अब से कुछ देर पहले, तो उसमें जो पीटीआई के वकील हैं बाबर अवान उन्होंने कह दिया है कि इमरान खान जो पीटीआई के चेयरमैन है उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि हमजा शहबाज ही 17 जुलाई तक जो है वो वज़ीर आला पंजाब रहे और इलेक्शन हो 17 जुलाई को फ्री एंड फेयर, और इलेक्शन के 3 या 4 दिन बाद जो है इजलास बुलाकर नए वज़ीर आला का इंतखाब कर लिया जाए, जो भी उसके लिए आईनी और कानूनी तरीक़ेकार मौजूद है उसके मुताबिक। तहम उन्होंने इस बात पर बार बार जोर दिया कि ये इलेक्शन जो ज़िमनी है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर होना चाहिए और अराकीन असम्बली जो है उनको किसी भी किस्म की धोस धांधली से काम न लिया जाए, उनको विलिंगली और अपने आज़ादाना तरीके से खुद मुख्तार तरीके से अपना जो इजहार होगा असम्बली में अपने वोट का वो करने दिया जाए। और इससे पहले जो 5 मखसूस नशिस्तों के हवाले से हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है उसके ऊपर भी अमल दरामद किया जाए। और इलेक्शन कमीशन जो है तहरीक इंसाफ के जो 5 लोग हैं उनका नोटिफिकेशन जारी करे, जिसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट भी कह चुके थे तमाम मामला अभी चूंकि दलाइल जारी है और जैसे ही दलाइल खत्म होंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जब सुनाएगी तो उस वक्त ही हम कोई पोजीशन में होंगे ये बताने के एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। लेकिन अब तक की यही पोजीशन है कि वकला जो है उन्होंने तीनों अतराफ के वकला जो हैं जिसमें परवेज इलाही के वकील, हमजा शहबाज के वकील और पीटीआई के वकील शामिल हैं, उन्होंने अपना अपना इंदिया दे दिया है कि वज़ीर आला के हवाले से अब कोई इतराज़ नहीं है कि हमजा शहबाज जो है ज़िमनी इलेक्शन तक वज़ीर आला रहे और जो इलेक्शन होता है वज़ीर आला का वो खुद गैर जानबदार तरीके से हो और शफाफ तरीके से हो और उसमें किसी भी किस्म का प्रेशर ना हो किसी भी रुकन पर, और जिसकी जितनी अक्सरियत है वो उसको उसी अक्सरियत के हिसाब से जो है उसके मेंबरान जो है अपना वोट का हक इस्तेमाल कर सकें। और 17 जुलाई को जो 20 पंजाब असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं 20 सीटों पर, और उसके भी जो मुंतखब अराकीन होंगे वो भी उसमें शामिल हो जाएंगे जिस पार्टी से भी वो होंगे, और उसके बाद जिसको अक्सरियत होगी वो वज़ीर आला पंजाब हो जाएगा। ठीक है नवीद अकबर, ये बताइएगा कि कल तक तो हमने देखा कि पीटीआई अदरवाइज खासी मुतमईन नजर आ रही थी कि उनके हाथ में 4-5 आजाद उम्मीदवार हैं जिनसे उनकी बातचीत चल रही है और यकीनी तौर पर इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है उस पर वो उनका साथ देंगे। यहाँ पर तमाम तर रहनुमा आए हैं और मेरे ख्याल में ये कोई पहली बात है जिसमें सेम पेज पर हमें नजर आती है अपोजिशन और हुकूमत के इंतखाब जो है वो 17 जुलाई को हो। अब यहाँ जो बैठे रहनुमा है उनसे आपकी बात हुई है, किस हद तक मुतमईन नजर आते हैं अपने नंबर गेम के हवाले से वो? जी बिल्कुल, इस वक्त तक तो जो आपको पता है सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है और अभी इलेक्शन जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है और उसमें बाबर अवान ने ये दलील भी दी है कि आईजी, चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि वो कानून के मुताबिक अपना फैसला करे, जिस पर इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक जो है वो मौजूद है। जस्टिस जज ने अदालत ने कहा कि छोटे छोटे जो इशूज़ हैं वो हल कर लिए जाएंगे और अब समाज जो है वो मुलतवी हो गई है और अब जो है अराकीन जो सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं जो अंदर दलाइल दे रहे थे वो बाहर आना शुरू हो गए और 3 माह का जो बहरान था वो
कह रहा है, चीफ जस्टिस साहब का कहना है कि वो हल करने के लिए हमने ऑप्शंस दे दिए हैं और अब वज़ीर आला का इलेक्शन जो है वो 22 जुलाई को ऐलान कर दिया गया है। 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वज़ीर आला का इलेक्शन होगा और हमजा शहबाज शरीफ जो है उस हद तक वज़ीर आला होंगे। तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ गया है जी। और अभी जो वकला है वो अब बातचीत करेंगे, तो अब हमको ले चलते हैं। असद उमर अब टाक करेंगे जो सीनियर रहनुमा है पीटीआई के जी।